Hello friends, welcome to Tamanilavu channel. இந்த வீடியோவில் EVS pedagogy questions பார்க்கலாம். இது ஒரு டெஸ்ட்டாக அட்டன் பண்ணி பாருங்கள். First question, in EVS we address the issues related to environment by using the content from. ஆப்ஷன் பாருங்கள். A. Science, B. Social Science, C. Environmental Education, D. Science, Social Science and Environmental Education. ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்கள். Second question பார்க்கலாம். If you ask students what will happen, there are no trees in your city, then what are you aiming at? ஆப்ஷன் பாருங்க. A. Help them realize the importance of the tree, B. Promote imaginative and critical thinking, C. Assessing the students on their knowledge, D. Helping the students know what their city. லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்கள். தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். வாட் வுட் பி த லீஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி டு சென்சிட்டைஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சேவ் ஆயில்? ஆப்ஷன் பாருங்கள். ஏ. ஆஸ்கிங் சில்ட்ரன் டு ஸ்டடி அபவுட் ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் தே பி அவைலபிள். B. Organizing the debate on ban on luxury vehicles which consume huge oil. C. Taking student to car museum and showing different type of the car. D பாருங்க. Conducting a poster making competition on oil usage in world. Answer choose பண்ணுங்க. Next, fourth question. Which of the following is not a theme in EVS? A. Food, B. Shelter, C. Water, D. Electricity. Fifth question பார்க்கலாம். In EVS, different themes are taught to students. All the below are valid reason for doing so except one. Which one is that? கொஸ்டின்ஸை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஆப்ஷன் பாருங்கள். டு மேக் சில்ட்ரன் லேர்ன் த்ரூ எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அண்ட் லேர்னிங் பை டூயிங். பி. டு ஹெல்ப் சில்ட்ரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த நேச்சுரல் அண்ட் சோஷியல் கல்ச்சரல் என்விரான்மெண்ட். சி. டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஃபேக்ட் தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் தியரம்ஸ் இன் சயின்ஸ். டி. to stress on the fact that humans share an important relationship with plants and microorganisms. Answer choose பண்ணுங்க. Sixth one பார்க்கலாம். Which of the following is a strong reason for adapting theme basis approach in EVS? Option பாருங்க. It helps in making teaching easy and interesting. Children can learn advanced concepts through themes. C. It helps in learning about the environment across subjects without worrying for the boundaries. D. It helps in learning the subject in structured manner. Seventh one பார்க்கலாம். Which of the following is not on objectives of EVS in relation to science? ஆப்ஷன் பாருங்க. டு enable them to question the prevailing things. B. Develop thinking capability in children. C. To help them understand the cultural difference in the society. D. To help them understand the environmental issues that must be addressed. Eighth question. Discussion on the topic that what would happen if there is no water aims at. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு எவ்ரி இயர்ஸும் கேட்பாங்க, பார்த்துக்குங்க. ஏ. மேக் சில்ட்ரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் இன் அவர் சொசைட்டி. பி. மேக் தெம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சோர்சஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் அவர் கண்ட்ரி. C. Make them understand the difference between lakes, rivers and oceans.
desensitize them towards the important role of water in our daily life and how to conserve the same. Ninth one, which of the following is correct with respect to teaching EVS from perspective of social science? Option பாருங்க. Help children understand various cultures and traditions. Children need to be taught by adjusting the content as per local environment. See, children first needed to teach about local environment and then slowly they should be given opportunity to explore the outside the world. D option A, B, C. E வந்து only A and B. Answer choose பண்ணுங்க. Last question I think. 10th question, which of the following is true in relation to EVS? Option EVS is an integrated subject. B. EVS aims at making the child curious and explore the world around him. C. EVS aims at the child learn various customs and traditions. D. EVS aims at children understand the issues in the environment and find solution to those issues. E. All of the above. நீங்கள் 10 கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ மார்க் உங்களால் எடுக்க முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இப்போ ஆன்சரை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள். என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, என்விரான்மெண்ட் பை யூஸிங் கண்டென்ட் ஃப்ரம். நம்ம இவிஎஸ் அப்படின்னாவே என்னன்னாக்கா 3 சப்ஜெக்ட்டும் சேர்ந்தது தான். ஆல்ரெடி நான் போட்ட வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சயின்ஸு, சோஷியல் சயின்ஸு அண்டு என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் கேட்டிருப்பாங்க, இல்லைனா என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ். இது 3 சேர்ந்தது தான் என்னது இவிஎஸ், இன்டெகிரேட்டட் சப்ஜெக்ட். பாருங்கள், இன் இவிஎஸ் வி லேர்ன் அபவுட் நேச்சுரல் அண்டு சோஷியல் கல்ச்சுரல் என்விரான்மெண்ட். ஸோ பேசிக்கலி வி லேர்ன் இட் ஆஸ் அன் இன்டெகிரேட்டட் சப்ஜெக்ட் having science, social science and environmental education. ஆன்சர் என்னன்னா டி. இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ட்ரீஸே இல்லைன்னாக்கா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்கிறாங்க. ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ. ஹெல்ப் தம் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ட்ரீஸ். பாருங்கள், பி கூட ஆன்சர் வந்து ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது. ப்ரமோட் இமேஜினேட்டிவ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஆனால் நம்ம வந்து பெஸ்ட் ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்க்கும்போது ஏ தான். பாருங்கள், when we ask what will happen if there are no trees, then it would mean children would think about the situation and they would realize that how trees are important for them. அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. Even often B is not wrong, but option A is better choice. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், தேர்ட் கொஸ்டின் லீஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் பாருங்கள் சி. மற்றது எல்லாமே பாருங்களேன். ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் ஹவு மெனி இயர்ஸ் தே வில் அவைலபிள் கேட்டிருக்கிறாங்க. அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் வெஹிக்கிள்ஸ், கஸ்டம்ஸ், ஹியூஜ் ஆயில். லாஸ்ட் ஒன்று கூட என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஆயிலுங்கிறது வந்து கார் மியூசியத்தில் போய் ஆயிலை பற்றி அவங்க பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, இல்லை எதோ சொல்லியிருந்தாங்கனாக்கா அதுவும் ஆன்சர் கரெக்டாக தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் பாருங்கள், இதில் வந்து கார் மியூசியத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் காரை காமிக்கிறதா கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ என்ன ஆன்சரு? சி தான் ஆன்சரு. லீஸ்ட்டு அப்படின்னா நாட்டுன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆப்ஷன் ஏ, பி அண்ட் டி வில் ஹெல்ப் சில்ட்ரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சேவிங் ஆயில். But option C will not help in understanding the importance of saving oil, as it is just a visit to the museum. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணுறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள். இதில் நாட் தீம் ஆஃப் இன் இவிஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோன்னு நினைக்கிறேன். என்னென்ன தீம்ஸ் இருக்குன்னாக்கா ஃபுட்டு, ஷெல்டர், வாட்டர் இருக்குது. இதில் எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும் கிடையாது. ஆன்சர் வந்து டி. ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள்.
இதில் வந்து எக்ஸப்ட் ஒன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே பாருங்கள், எக்ஸப்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆன்சர் என்னென்னா சி தான் ஆன்சர். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் லேர்னிங் பை டூயிங், நமக்கு வந்து இவிஎஸ்ல நடக்கிறது தான். அடுத்தது அண்டர்ஸ்டாண்ட் நேச்சுரல் அண்டு சோஷியோ கல்ச்சரல் என்விரான்மெண்ட்டு. இதை ஞாபகம் வச்சுக்க. இந்த கொஸ்டின் லைனு ரிப்பீட்டடாக எக்ஸாமில் கேட்குற கொஸ்டின். நேச்சுரல் அண்டு சோஷியல் கல்ச்சரல் என்விரான்மெண்ட்டை சில்ட்ரனுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வைக்கணும். அடுத்தது பாருங்கள், ஃபோர்த்து பாருங்கள், டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஃபேக்ட் தட் ஹியூமன் ஷேர்ஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பிளான்ஸ் அண்டு மைக்ரோ ஆர்கனிசம். ஆனால் பாருங்கள், தேர்டு ஒன்று எக்ஸப்ட் ஒன்றுன்னு கேட்டிருக்காங்களா. டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஃபேக்ட் தட் வி நீடு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் தியரம். எப்பயுமே பிரின்சிபிள்ஸோ தியரம்ஸோ என்னத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா சி தான். அங்கே பாருங்கள், இவிஎஸ் டாட் அஸ் எ தீம்ஸ் நாட் டு மேக் சில்ட்ரன் லேர்ன் பிரின்சிபிள்ஸ் தியரம்ஸு. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் எ கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்து 6th கொஸ்டின் பாருங்கள், ஸ்ட்ராங் ரீசன் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஆன்சர் பாருங்கள் என்ன, சி ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சரு. ஸ்ட்ராங் ஆன்சர் கேட்டிருக்குங்கிறதுனால பாருங்கள், இட் ஹெல்ப்ஸ் எ லேர்னிங் அபவுட் த என்விரான்மெண்ட் அக்ராஸ் சப்ஜெக்ட் வித்தவுட் ஒரியிங் த பவுண்டரிஸ். அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சரு. இப்போ ஏன்னு பார்க்கலாம். ஆல் த ஆப்ஷன் மஸ்ட் சீம் டு பி கரெக்ட். எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது கரெக்டாக தான் தோணுது. பட் த கொஸ்டின் ஆஸ்க்டு இஸ் வாட் த ஸ்ட்ராங் ரீசன் இஸ். கரெக்டான ஸ்ட்ராங்கான ரீசன் எதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. பிகாஸ் மெயின் ஐடியா இஸ் டு மேக் சில்ட்ரன் லேர்ன் அபவுட் என்விரான்மெண்ட் பை டீச்சிங் ஆல் த பேசிக் கான்செப்ட் அட் ஒன் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஆல் பவுண்ட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபார் த பவுண்ட்ரிஸ். 7th ஆன்சர் பாருங்கள், இஸ் நாட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க. இவிஎஸ்னுடைய நாட் இதை கேட்குறாங்க. சயின்ஸு சாரி, நாட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இவிஎஸ் ரிலேஷன் டு சயின்ஸ்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னாக்கா சி தான். ஏன் அப்படின்னாக்கா இஸ் அபவுட் த கல்ச்சர். பாருங்கள் என்ன இருக்குது சீனா, டு ஹெல்ப் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த சொசைட்டின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆன்சர் வந்து சி. த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இவிஎஸ். ஆனால் இதுக்கு எதுக்கு ரிலேஷன் இருக்குனாக்கா சோஷியல் சயின்ஸுக்கு, நாட் ஏ சயின்ஸு. அதனால ஆன்சர் வந்து சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். 8th ஒன் பாருங்கள், நோ வாட்டர் எய்ம்ஸ் அப்படி, அதாவது நோ தேர் ஆர் நோ வாட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து டி தான் ஆன்சரு. நீங்கள் மற்றதையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மேக் சில்ட்ரன் கல்ச்சர் அண்ட் சொசைட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அவர் கண்ட்ரி கேட்டிருக்காங்க. தேர்டு ஒன்று மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 4th ஒன்று தான் ரியலைஸ் பண்ணோம், சென்சிடைஸ் தெம் டுவோர்ட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ரோல் ஆஃப் வாட்டர் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் அண்டு ஹவு டு கன்சர்வ் த சேம். நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் அதனோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்ன, நம்ம எப்படி அதை கன்சர்வ் பண்ணணுங்கிறத பார்க்குறது தான். பாருங்கள் என்ன, the real reason behind asking this question is to make them understand the importance of the water in our daily life and how to save water. அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு 9th கொஸ்டின் பாருங்கள். இல்லை இது வந்து இவிஎஸ்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் சோசியல் சயின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. இதில் ஆன்சர் வந்து டி, ஏபிசி மூணுமே கரெக்ட் தான். பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெல்ப் சில்ட்ரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேரியஸ் கல்ச்சர்ஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷன், இதுவும் சோஷியல் தான். அடுத்தது பாருங்கள், சில்ட்ரன் நீட் டு பி டாட் பை அட்ஜஸ்டிங் த கண்டென்ட் ஆஸ் பர் லோக்கல் என்விரான்மெண்ட். நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம், அதுவும் வந்து சோஷியல் தான். சில்ட்ரன் ஃபஸ்ட் நீட் டு பி டீச் அபவுட் லோக்கல் என்விரான்மெண்ட், தென் ஸ்லோலி தே ஷுட் பி கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எக்ஸ்ப்ளோர் த அவுட் சைட் வேர்ல்டு. இது மூணுமே சோஷியல் சயின்ஸ் தான். பாருங்கள், ஆல் த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் ஏபிசி ஆர் கரெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீச்சிங் இவிஎஸ் from perspective of social science. லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ட்ரூ ரிலேஷன்ஷிப் டு இவிஎஸ். ஆன்சர் பாருங்கள் இ, எல்லாமே தான். இவிஎஸ்ங்கிறது இந்த பாயிண்ட் எல்லா பாயிண்ட்டுமே ஞாபகம் வச்சுங்க. இவிஎஸ் என்னது ஒரு இன்டெகிரேட்டட் சப்ஜெக்ட். அடுத்த இதனை எய்ம் என்னன்னாக்கா சில்ட்ரனுக்கு கூரியஸும் எக்ஸ்ப்ளோர் த வேர்ல்டு அரவுண்ட் ஹிம்மையும் நம்ம நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குரியாசிட்டி ஏற்படுத்தணும், எக்ஸ்ப்ளோர் செய்கிறதுக்கு அரவுண்ட் த வேர்ல்டை நம்ம ஏற்படுத்தணும். அடுத்தது என்னென்னாக்கா வேரியஸ் கஸ்டம் அண்ட் ட்ரெடிஷனாக அவங்களுக்கு வந்து தெரிய வைக்கணும்.
அடுத்தது பாருங்கள் என்ன லாஸ்ட் ஆப்ஷன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இஷ்யூடு த என்விரான்மெண்ட். இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்குதோ அதை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து அவங்க வந்து அந்த இஷ்யூவுக்கு சொல்யூஷனும் அவங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்போ ஆன்சர் வந்து இ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.